सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म स्मार्ट क्लासिस संगरूर ते। सो अज असी उही सब इंस्पैक्टर की जिहड़ी जीके की टैसट सीरीज़ आ वो असी अगे लैके आ रहे हैं, क्योंकि TCS के पेपरों को असी टारगेट कर रहे हैं कि जो ये TCS पंजाब पुलिस का पेपर लैंदी आ जां PSSB तां किहो जे क्वेश्चन जिहड़े आ जीके चों वध तो वध बन सकते हैं। तो इस तो बाद असी नाल दी नाल होर भी कुछ जो जरूरी होगा तुहाडे वास्ते वो डिस्कस करांगे। सो बिना समा खराब करे असी शुरू करते हैं। पहला कहता जी संविधान के अनुसार किहदे कोल शक्ति हुंदी आ किसी भी एरिए नूं जां किसी भी इलाके नूं अनुसूचित इलाका डिकलेयर करन दी। देखो तुहानूं ये गल पता होनी चाहिए है कि साडे संविधान च एक शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित एरिया जिन्हों प्रोटैक्ट करके रखा है बाहरले लोगों तो, ठीक है जी। ये नाल एक ट्राइबल एरिया है, जनजातीय एरिया, जिथे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के जनजातीय लोग ही रह सकते हैं। मान लो पंजाब के किसी जिले कोई छोटा जिहा इलाका जनजातीय इलाका हुंदा जां वो अनुसूचित इलाका हुंदा तां की पंजाब का मुख मंत्री ये डिकलेयर कर सकता है कि यह इलाका अनुसूचित इलाका है? नहीं। की पंजाब का गवर्नर कर सकता है? नहीं। की देश का प्रधानमंत्री कर सकता है? नहीं। की मंत्री परिषद कर सकती है? नहीं। देश का राष्ट्रपति, ठीक है। देश के राष्ट्रपति नूं फैन ऑफ कर दो। देश के राष्ट्रपति को हक आ कि वह किसी भी भारत के किसी भी इलाके किसी भी एरिए नूं शेड्यूल्ड एरिया डिकलेयर कर सकता है जी। पहला सवाल किहड़े आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 ते आर्टिकल 275 इन्हां दे तहत वो ये एरिया डिकलेयर कर सकता है। तो जे मैं कहां कि साडे संविधान दे विच जिहड़ियां सूचियां ने जिहड़ियां कि आप ऑलरेडी पॉलिटी के लैक्चरस दे विच थॉरोली लैक्चरस च पढ़ चुके हैं कि संविधान का एक 5वां शेड्यूल, एक संविधान का 5वां शेड्यूल ते एक संविधान का 5वां ते एक 6वां शेड्यूल वो इन्हां एरियाज़ दे नाल ट्राइबल्स ते शेड्यूल्ड एरियाज़ दे नाल डील करते हैं। मतलब जनजातीय खेत्र ते अनुसूचित खेत्र नाल संविधान की 5वीं ते 6वीं सूची संबंधित हैं। सो ये गल्लां आपां नूं पता ही आ, पर यह गल इंपॉर्टेंट सी चलती। कहते साडे देश च जिहड़ियां पंचायती राज सीगा, पंचायती राज का मतलब पंचायतों का निर्माण जदों साडा संविधान बनिया सी ना 26 नवंबर 1949 नूं, उदों साडे संविधान दे विच पंचायतों का जिक्र कोई पक्के तौर पर नहीं सीगा। पंचायतों का जिक्र साडे संविधान च प्रॉपरली आया 1992 च जाके। उस तो लैके 1950 तो लैके 1992 तक कई कमेटियां बनियां जिन्हां ने कहा कि पंचायतां जिहड़ियां है उन्होंने संविधान दे विच पक्का दर्जा दो। जिवें सब तो पहला एक सी कॉमोडिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम 1952 च आया सीगा। फिर उस तो बाद बनी बलवंत राय मेहता कमेटी जिहड़ी नेहरू ने बनाई सी। फिर उस तो बाद बनी अशोक मेहता कमेटी, फिर LM सिंघवी कमेटी ते कई थंगट कमेटी, कई कमेटियां पंचायती राज नूं लैके बनियां। सवाल ये आ कि 1977 च मोरारजी देसाई दी सरकार ने किहड़ी कमेटी बनाई सीगी? तां बलवंत राय मेहता कमेटी तो पहलां बन गई सीगी, ये बनाई सीगी जाके अशोक मेहता कमेटी 1977 दे विच अशोक मेहता कमेटी बनी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल आ, कोई कई कमेटियां बनियां पंचायती राज नूं लैके सवाल पेपर च बड़े आराम नाल आ सकदा है। बहुत कहता जी जे तुसी किसी बच्चे तो भीख मंगवाउंदे हो तो भारत दे विच एक एक्ट आ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल का मतलब हुंदा है छोटे बच्चों की देखभाल करने वास्ते बनया भारत का कानून, जिन्हों कि 2019 च बाद सोध भी दिता गया सी, थोड़ियां बहुतियां कमियां ठीक कीतियां गईयां सी उहदे च। कहंदा इस कानून के मुताबक जे तुसी किसी बच्चे तो भीख मंगवाओ तो तुहानूं किन्नी सज़ा हो सकती है। ਇਹਦਾ कॉन्सैप्ट सानू पढ़ना पैना है कि ये सानू 5 साल तक की सज़ा हो सकती है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना पै सकता है। हुण ऑप्शन चैक कर सकते हैं आप कि ऑप्शन किहड़ी है। कहता जी 5 साल तक की सज़ा हो सकती है तो 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। चौथी ऑप्शन, ठीक है, एक टर्म जिहड़ी कि 5 साल तक जा सकती है वध के तो लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। नैक्सट उस तो बाद कहता सैक्शुअल हरासमेंट जिन्हों आप कहते हैं जिनसी शोषण। जिनसी शोषण का मतलब होंदा है कि किसी बच्चे नूं सैक्स लई प्रवोक करना जां उन्होंने सैक्स कर लेना उहदे नाल इहनूं सैक्शुअली हरासमेंट कहंदे आ, क्योंकि बच्चा नाबालग हुंदा है, उन्होंने कोई सुध या समझ नहीं हुंदी तां उहदे जे बच्चे नाल तुसी इस तरीके की घिनौनी हरकत करो तो तुहाडे ते पॉक्सो एक्ट लगता है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 11 के अनुसार कहते इन्हां चों जिनसी शोषण यानी कि सैक्शुअल हरासमेंट च किहड़ी चीज़ नहीं आउंदी।
देखो पहली गल बच्चे नूं कोई इहो जी चीज़ बच्चे नूं मतलब कि किसी भी बच्चे नूं कोई भी चीज़ दिखाउणी जिहड़ी कि आपत्तिजनक आ, चाहे वो वीडियो के थ्रू, ठीक है, चाहे तुसी अपनी बॉडी का कोई पार्ट बच्चे नूं दिखा रहे हो, चाहे उन्होंने वीडियो के थ्रू दिखा रहे हो, गलत चीज़ दिखाउणी, अपने शरीर का कोई गलत अंग बच्चे नूं दिखाउणा। दूजी गल बच्चे नूं प्रोस्टिट्यूशन, बच्चे नूं देह वपार च प्रेरित करना कि जिवें आपां कह दिंदे आ कि किसी नूं प्रोस्टिट्यूट देह वपार वाल धक्कता, ठीक है। तीसरी गल बच्चे नूं कहना कि तू अपनी बॉडी का कोई बॉडी पार्ट दिखा, प्राइवेट पार्ट दिखा, ठीक है। बच्चे नूं कोई अश्लील हरकत बच्चे तो करवाउणी। सैक्शुअल हरासमेंट च इन्हां चों किहड़ी चीज़ नहीं आउंदी, दूजे नंबर वाली नहीं आउंदी, बिकॉज बच्चे नूं देह वपार दे धंधे च पवाउणा, बच्चे नूं गैर कानूनी काम च पवाउण वाले कानून दे दायरे च आउंदा है। पॉक्सो एक्ट जानी कि जिहड़ा साडा जिनसी शोषण नूं लैके जिहड़ा कानून बनया है उहदे दायरे च ये चीज़ नहीं आउंदी। उम्मीद करदा कि गल समझ आ गई होगी। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ। कहता AIFI की फुल फॉर्म की है। भारत च बहुत सारिया AIFIs ने, इकोनॉमी पढ़न वाले जानते आ, ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस। भारत दे विच हर एक अदारा जिहड़ा पैसे देण लैण दा जां पैसे नाल संबंधित काम करदा है उहनूं असीं ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस कहने आ। सुनिया तुसीं नबार्ड बैंक, नबार्ड हो गया, सैबी हो गया, IRDA हो गया, ये सारिया संस्थावां ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस ने। सो ये गल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस, सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट कहता जी संविधान के अनुसार किहड़ा आर्टिकल सही नहीं गा। जे मैं संविधान पढ़िया होवे जां तुसी पढ़िया होवे तां तुसी जानते हो कि 124 तो लैके 147 तक भारत के संविधान के जिन्ने आर्टिकल्स जानी कि अनुच्छेद हैं वो सुप्रीम कोर्ट नाल संबंधित ने। जिवें 124 आर्टिकल कि सुप्रीम कोर्ट जज किवें लगणगे, ठीक है, जजां की अपॉइंटमेंट फिर वधदे जांदे आर्टिकल। कहंदे इहदे अनुसार 136 आर्टिकल ये कहता है कि तुसी सुप्रीम कोर्ट सीधी दरखास्त लैके जा सकते हो, स्पैशल लीव टू सुप्रीम कोर्ट। सीधी जी गल आ, सुप्रीम कोर्ट को सीधी दरखास्त लैके जाओ, तुसी छोटियां अदालतां नूं बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। जे सुप्रीम कोर्ट नूं जच गई गल तां तुहाडी वो दरखास्त सुन ली जाऊगी। बिल्कुल सही। 146 सुप्रीम कोर्ट के मुलाजम, बिल्कुल सही है, 146 च यही लिखा है। 141 कोरी गलत, 141 च उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट दियां रिट इशू करने की पावर, सुप्रीम कोर्ट जिहड़ियां रिटां जारी करती है उसकी पावर, जबकि 141 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिते गए फैसले हेठलियां सारियां अदालतां ते इन बिन लागू होणगे। ऑल दी डिसीजनस, ठीक है ना, जां कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा है, ठीक है ना, इज बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स इंकलूडिंग हाई कोर्ट। मैं पंजाबी भी समझाती ते अंग्रेजी भी समझाती। 140 आर्टिकल बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट दियां वाधू शक्तियां, सहायक शक्तियां, ठीक है जी। हुण किहड़ा शख्स 110 ही दिता, मैं आर्टिकल्स के दायरे च रह के ही समझा रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लैक्चर लंबा होवे, पर मैं ये भी चाहना कि जानकारी भी सारी मिले, ठीक है। सो जे तुसीं बाई चांस साडे किसी भी तरीके के ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो मैं तुहानूं एक जानकारी, थोड़ा जिहा समा लाऊंगा तुहाडा, तां तुहानूं एक जानकारी मैं जरूर दसदा। जे तुसीं किसी भी तरीके नाल साडे नाल जुड़ना चाहते हो तो आ देखो, बिना समा खराब करे आपां ये सब तो पहला इन्फॉर्मेशन साडी ये है कि साडे ऑफलाइन बैचिज, ठीक है, मास्टर क्लासिस पटियाला के जिहड़े ऑफलाइन बैचिज ने PPSC, PSSB ते पंजाब पुलिस, ये बैच साडे जिहड़े आ जी ये 9 मई तो स्टार्ट हो रहे हैं जी। ये बैच साडे 9 मई तो स्टार्ट होने जा रहे हैं। इत्थे एडमिशन लैण वास्ते 9855 43829 ते संपर्क करो, ठीक है। पंजाबी यूनीवर्सिटी के बिल्कुल सामने पटियाले इत्थे बैचिज होणगे। जे तुसी ऑनलाइन बैच जाना चाहते हो तो तुसी पंजाब मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डाउनलोड करो, चाहे तुसी स्मार्ट क्लासिस संगरूर की ऐप डाउनलोड कर लो। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल का बैच तुहानूं सेम फीस ते दोवां ऐप ते अवेलेबल मिलूगा। जे तुसी सब इंस्पैक्टर का बैच लेना चाहते हो तो तुसी मास्टर क्लासिस पटियाला की ही ऐप डाउनलोड करो। मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डायरैक्टली एंड्रॉयड ते पई है ते आईफोन ते माई इंस्टीट्यूट ते कोड आ जी MVWOG, ये उसका कोड मंगूगी, माई इंस्टीट्यूट ऐप आ जी। फिर तुसी मास्टर क्लासिस पटियाला ते जाओगे
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਚੱਲੂਗੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੈਕਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ। ਇਹ 1816 ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 1799 'ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ। ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਜਯਮ ਦੇਥਾ, ਵਿਜੇਦਨ ਥੇਥਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਥਾਕਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ, ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਸਰਵਾਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਸ਼ਰਵਾਨੀ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ। ਇਹ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣੀਏ ਗੱਲ, ਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ GST ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ। ਤੀਜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ 'ਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰੂ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰੂ ਸਥਾਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰੂ ਸੰਸਥਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। 2015 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ CBDT ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ RBI ਕੋਲ ਧਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ RBI ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, RBI ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਦੇ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘਟਾਓਗੇ ਇੰਨਾ ਘਟੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਟੂਲ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹਥਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ RBI ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਲੇ, ਜੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਟੂਲ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੂਗੀ। ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ, RBI ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ RBI ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਸੁਐਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਘੱਟ ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੂਗੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆ, ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਟੂਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਟੂਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਰਲ ਸੁਐਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਬਟ ਜ਼ੈਡ ਨੇ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੈਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਏ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਏ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਆ ਜ਼ੈਡ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹਾਦਸਾ 1919 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹਾਦਸਾ 1919 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1919 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਨਣ ਫਾਨਣ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਤੇ 4 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਹੰਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ 379 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? 1919 ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਇਰੂ ਥੰਜਵੁਥਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਜੈਲੀਕੱਟੂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜੈਲੀਕੱਟੂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ
ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਈ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਬਹਾਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਟਸ ਟੈਂਪਲ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਆ ਜੀ? ਲੋਟਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਈ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜੋ PSS ਵੀ ਪੁੱਛੂਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰਾਪੁੱਤ। ਕੋਰਾਪੁੱਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਰਾਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 1926 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ HRA ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਬਰ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾਂ ਸੀ। 1926 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। 7 'ਚੋਂ ਉਹ 2 ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ 23 ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 42 ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਬਲ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਆ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਏ ਦਾ 3% ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5% ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦਾ 3% ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 3% ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੈਕਸ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ, ਠੀਕ ਆ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ DNA ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ DNA ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟਰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ GK ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੇ 80 544 00 797। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 98 555 43 829। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ 1956 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 1956 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਈਅਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ 1956 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1956 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1956 ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1948 ਵਾਲੀ, 56 ਵਾਲੀ, 1970 ਵਾਲੀ ਕਿ 1992 ਵਾਲੀ, ਤਾਂ 1956 ਵਾਲੀ। ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ? ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। 3 ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੰਤਾ, ਇਲੋਰਾ ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਜੰਤਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ। ਅਲੋਰਾ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਐਲੀਫੈਂਟਾ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਕੇਵਸ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 'ਚ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 'ਚ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ 25 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।